آپ جو یہ لکڑی دیکھ رہے ہیں، یہ لکڑی ہمارے عزیز وطن ہندوستان سے منگائی گئی تھی۔ سفر کرتے ہیں، دوسرے ملک میں جاتے ہیں، دوسرے گاؤں کا سفر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ آج ہم ایسے عظیم بارگاہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم من قریش یملأ طباق الارض علما، یعنی خاندان قریش میں سے ایک اتنا بڑا عالم ہوگا جو تمام روئے زمین کو علم سے بھر دے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس عالم سے مراد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی وجہ ہے آج امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے اتباع کرنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت میں ہم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر موجود ہیں۔ یہاں سے تقریباً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف 10 منٹ کے راستے پر ہے، اور ہمیں جانے کے لیے یہاں سے آٹو رکشہ مل جائے گی۔ تو الحمدللہ ناظرین، اس وقت ہم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اور آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند معلومات مل جائے۔ یا اکرام الخلق ما لمن الوذ به، یا اکرام الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحدیث العمم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کے والد کا نام ادریس، اور آپ کے والدہ کا نام فاطمہ۔ آپ کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 204 ہجری میں۔ آپ کی جائے پیدائش غزوہ فلسطین، اور آپ کی جائے وفات مصر میں یعنی ایجپٹ میں۔ آپ کا قبیلہ قریش، اور آپ کی عمر 54 سال کی زندگی آپ نے گزاری، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے اس سے قبل ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ سامنے ایک ستارہ نمودار ہوا اور مصر میں پہنچ کر کئی ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا، اور ایک ایک ٹکڑا مختلف بستیوں میں جا گرا۔ معبروں نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ اس عورت کے بطن سے ایک اتنا بڑا عالم پیدا ہوگا جس کے علم سے ساری دنیا جگمگا اٹھے گی۔ اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سن شعور کو پہنچے تو سب سے پہلے قرآن مجید کے حفظ کی طرف توجہ فرمائی، اور ابھی آپ کی عمر 7 سال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ نے مکمل قرآن شریف حفظ کر لیا، اور 10 سال کی عمر میں عربی زبان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ موطا امام مالک بھی حفظ کر لی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین اور تیز قوت حافظہ کے مالک تھے۔ بڑی بڑی کتابوں کو یاد کر لینا اور ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا یہ آپ کا کمال تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میں آپ سے موطا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے کاتب حبیب کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کی قرات کرتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا، اللہ پاک آپ سے راضی ہو، مجھ سے ایک صفحہ سن لیجئے، اگر میرا پڑھنا اچھا لگے تو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا، پڑھیں۔ آپ نے ایک صفحہ پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا، مزید پڑھیں۔ آپ نے ایک صفحہ پڑھا پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا، مزید پڑھیں۔ تو آپ نے پھر پڑھا تو حضرت امام مالک کو بہت اچھا لگا۔ پھر آپ نے امام مالک کے یہاں پوری موطا پڑھی، اور جب دوبارہ حاضری خدمت ہوئے تو امام مالک نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تم کو پڑھائے۔ تو حضرت سیدنا امام شافعی نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود میرا پڑھنا سماعت فرمائیں۔
अगर अच्छा ना पढ़ सकूँ तो कोई पढ़ाने वाला तलाश कर लूँगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अच्छा ठीक है पढ़ें। तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अव्वल ता आखिर पूरी मोता शरीफ ज़बानी पढ़ ली। आप इरशाद फरमाते हैं, इस पर हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे दुआएं दी और इंतहाई खुशी का इज़हार फरमाया। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस व फ़क़ीह होने के साथ साथ फ़न मुनाज़रा में भी कामिल सलाहियत रखते थे। और आपके मुनाज़रे के बारे में हज़रत हारून बिन सईद फरमाते हैं, लो अन्न शाफ़िय्य नाज़र अला अन्न हाज़ल उमूदल हजर खशबुन लगलब इक़्तिदारिही अलल मुनाज़रा। यानी अगर इमाम शाफ़ी इस पत्थर के सुतून को लकड़ी का साबित करने के लिए मुनाज़रा फरमाए तो अपनी कुदरत मुनाज़रा की बिना पर गालिब आ जाए। ये आपकी फ़न मुनाज़रा में सलाहियत व कमालियत थी। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इबादत का ये मामूल था कि हर रोज़ एक बार कुरान ख़त्म फरमाते और ख़ुसूसियत के साथ माह रमज़ान में हर रोज़ 2 मरतबा कुरान ख़त्म फरमाते, यानी पूरे रमज़ान में 60 कुरान ख़त्म फरमाते। और आप रात को 3 हिस्सों में तकसीम करते, एक हिस्सा इल्म दीन के लिए और एक हिस्सा नमाज अदा करने के लिए और एक हिस्सा आराम के लिए। इसके अलावा आप सखावत में भी बहुत मशहूर थे। एक मरतबा आप 10,000 दिरहम लेकर मकाम सफ़ा से मक्का मुकर्रमा का सफ़र फरमाया। अभी मक्का में दाखिल भी ना हुए थे कि इससे पहले सारे दराहिम खुदा की राह में सदका व खैरात कर दिए। और जब आप 199 हिजरी में मिस्र तशरीफ़ लाए तो आपकी इल्मी शोहरत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। उम्र के पुख्तगी के साथ आपकी इल्मी व फ़िक्री सलाहियतों में भी इजाफ़ा व निखार पैदा हुआ और इस्तिंबाती फ़िक़ा में आपका मुस्तक़बिल मज़हब व तरीक़ा शाये होने लगा। मिस्र में फ़िक़ा शाफ़ी की कबूलियत हुई, हालांकि पहले मालिकी मज़हब की कबूलियत थी, लेकिन जब हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में तशरीफ़ लाए तो शाफ़ी फ़िक़ा की कबूलियत होने लगी और इसका असर आलम इस्लाम के दूसरे इलाक़ों तक भी पहुँच गया। और नाज़रीन, आप जो ये लकड़ी देख रहे हैं, ये लकड़ी हमारे अज़ीज़ वतन हिंदुस्तान से मंगाई गई थी और हम हिंदुस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है कि ये लकड़ी हिंदुस्तान की ऐसे अजीम शख्सियत के लिए इस्तेमाल की गई जो आज पूरे दुनिया में इनको इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है और करोड़ों लोग आज दुनिया में उनकी पैरवी व इत्तिबा करते हैं। नाज़रीन किराम, मैंने अभी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब दीवान शाफ़ी पढ़ी, तो उनमें से आपको चंद अशार में आपको बताता चलूँ। माफ़िल मुक़ाम लज़ी अक़लु मज़ी अदबिन मिन राहतिन फ़दइल औतान व क़रीबी। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, साहिब अक़ल व फ़हम को एक जगह पड़े रहने में राहत नहीं, यानी जो समझदार है, अक्लमंद है, वो एक जगह पड़े रहने में फ़ायदा नहीं है, इसलिए वतन को छोड़ो और सफ़र इख्तियार करो। तो आगे फरमाते हैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, साफिर तजिद इवज़न अम्मन तुफ़ारिक़ुहु, सफ़र कर तर्क वतन का बदला पाएगा, यानी तुम सफ़र करो, जो आप वतन को छोड़ रहे हो उसका बदला आप ज़रूर पाओगे। वंसफ़ फ़इन्ना लज़ीज़ल ऐश फ़िन नसबी, और मशक्क़त बर्दाश्त कर क्योंकि लज्जत ऐश थकन में है, यानी जितनी हम थकन बर्दाश्त करेंगे उतनी हमें लज्जत मिलेगी। और आखिरी शेर इरशाद फरमाते हैं, इन्नी राइतु उक़ूफ़ल माइ युफ़सिदहु। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मैंने देखा है कि ठहरा हुआ पानी को ख़राब कर देता है, यानी जो पानी ठहरा होता है वो पानी ख़राब हो जाता है, इसलिए इंसाह ग़ाबा व इन लम यजरी लम यतिब, इसीलिए बहता हुआ पानी अच्छा रहता है और ना बहता हुआ पानी ख़राब हो जाता है, इसलिए हमेशा पानी को बहते रहना चाहिए, जो पानी रुका हुआ हो वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें सफ़र करना चाहिए, सफ़र को इख्तियार करना चाहिए। अगर हम सफ़र करते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, दूसरे गांव का सफ़र करते हैं, वहाँ के गांव के हाल अहवाल को देखते हैं, तो हमें बहुत कुछ तजुर्बा मिलेगा। खल्क़ी माली मन अलूदु बिही या अकराम
الخلق ما لمن نلوذ به يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم